नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ मार्च 28 तारिख शनिवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एसत आप केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे। आज प्रथम खबर रामलला मथारे झलसिला सूर्य तिलक। शुक्रवार दिन अयोध्यार राम मंदिर में महासूर्य तिलक सहित पवित्र राम नवमी पर्व महाभक्तिर सहित पालित होइतिला। चलित वर्ष अयोध्या महा समारोह राम जन्मभूमि मंदिर में बहु प्रतीक्षित सूर्य तिलक समारोह अनुष्ठित होउछि। एही उत्सवर एक प्रमुख आकर्षण होउछि सूर्य तिलक रीति, जहाँ ठीक दिन 12टारे अनुष्ठित हुए। परवर्ती खबर लॉकडाउन गुजब को खंडन कले अर्थमंत्री। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार दिन एलपीजी अभाव मध्य देश में लॉकडाउन गुजब को खंडन करी केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार दिन एलपीजी अभाव मध्य देश में लॉकडाउन गुजब को खंडन करिसंती। से कहिसंती किछि नेता कहवा अनुसार लॉकडाउन हेबो एवं इंधन अभाव हेबो। यह संपूर्ण भित्तिहीन। कोविड समय आम जेपरी लॉकडाउन देखिथिलु सेपरी कौनसी लॉकडाउन हेबो नाही। पूर्वरु मध्य केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी स्पष्ट करिसंती जे देश में कौनसी प्रकार लॉकडाउन हेबो नाही। एभली गुजब को प्रसार न करिबा पई मध्य परामर्श देइछंती। एहा व्यतीत निर्मला सीतारमण पूर्वरु सरकार द्वारा घोषणा करा जायतिबा पेट्रोल एवं डीजेल उत्पाद शुल्क ह्रास को स्वागत करथिले एवं कहिसंती एपरी पदक्षेपर मुख्य लक्ष्य हेउची पश्चिम एशिया विवाद जोगु ग्राहक मानक अशोधित तैलर वृद्धि पाउथिबा मूल्य रक्षा करिबा। परवर्ती खबर भुवनेश्वर पुणे फ्लाइट बातिल। पुणे भुवनेश्वर और भुवनेश्वर पुणे फ्लाइट बातिल। गुरुवार एयर इंडिया फ्लाइट बातिल होइछि। प्रथमे 2 घंटा विलंब हेबा परे फ्लाइट बातिल करछि एयरलाइन। फल विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर में दीर्घ समय धरी अपेक्षारत यात्री हंतसंत होइछंती। एहाकु नै विमान बंदर एयर इंडिया कर्मचारी और पैसेंजर मध्य प्रबल जुक्तितर्क देखा मिली। तेबे फ्लाइट केउ कारणरू बातिल करागला तार कारण अस्पष्ट रही। परवर्ती खबर पीएमओ को धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री। पीएमओ को धन्यवाद जणाइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एक्साइज ड्यूटी ह्रास पई पीएमओ को धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री। ए निष्पत्ति लोकंकु आश्वस्ति देव बोली कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। स्थिरता और जन कल्याण पई सरकार प्रतिबद्धता को यह स्पष्ट करुछि। गुजब उपर विश्वास न करी शांत रहिबाकु मुख्यमंत्री आह्वान करिसंती। एक्साइज ड्यूटी ह्रास कले केंद्र सरकार। पेट्रोल उपर एक्साइज ड्यूटी ह्रास पई 13 रु 3 टंका हैला। डीजेल उपर कौनसी एक्साइज ड्यूटी लागू हेबो नाही। पूर्वरु डीजेल उपर एक्साइज ड्यूटी थिला 10 टंका। ईरान और इस्राएल मध्य लागि रहितिबा युद्ध कारणरू भारत रे मध्य शक्ति संकट देखा देइछि। एहा उपरे केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप नैछंती। डीजेल और पेट्रोल दाम वृद्धि हेबा आशंका केंद्र सरकार एभली पदक्षेप नैछंती। परवर्ती खबर ट्रम्प को 10 दिनिया युद्ध विरति। मध्य प्राच्य रे बढ़ुतिबा अशांति भितरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गुरुवार शक्ति केंद्र उपर आक्रमण न करिबा पई विरति को 10 दिन पई वृद्धि करिबा को घोषणा करिसंती। ईरान 7 दिन मागिथिला, मु 10 दिन समय देइछि बोली कहिसंती ट्रम्प। ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट रे पोस्ट करी ट्रम्प कहिसंती ईरान सरकार को अनुरोध पर निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर वंदे भारत यात्री खाद्य जीवंता पोक 50 लाख जरिमाना। वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा करथिबा जने यात्री खाद्य जीवंता पोक बाहरिथिबा परे रेल मंत्रालय पक्षरु कैटरिंग दायित्व नेथिबा आईआरसीटीसी और खाद्यर टेंडर नेथिबा भेंडर संस्था उपरे यथाक्रमे 10 और 50 लाख टंकार जरिमाना लागू करा जायछि। चलित मास 15 रे संपृक्त यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस रे पाटना रु टाटानगर यात्रा करुथिले। तबे यात्री पई उद्दिष्ट खाद्यर पोक बाहरी से कोच अटेंडेंट को दृष्टि आकर्षण करथिले। तबे अटेंडेंट जनक एहाकु केसर बोली कहि एडाई देथिले। फलरे क्षुब्ध यात्री जनक उक्त खाद्य वीडियो को सामाजिक गणमाध्यम रे भाइराल करथिले। रेल मंत्रालय पक्षरु एहाकु गुरुतर सह ग्रहण करा जाई उपरोक्त कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। परवर्ती खबर ईरान रो बंधु राष्ट्र तालिका रे भारत। एक कूटनीतिक सफलता क्रमे हरमुज प्रणाली को सुरक्षित अतिक्रम करने ईरान रो अनुमति हासिल करिछि भारत। कारण भारत को ईरान यार बंधु राष्ट्र तालिका रे रखिछि। ईरान केवल बंधु राष्ट्र गुड़िकर पण्यवाही जहाज तैल टैंकर को हरमुज प्रणाली अतिक्रम करने को अनुमति प्रदान करुछि। एपरि स्थिति ईरान बंधु राष्ट्र तालिका रे भारत रहिबा एक बड़ कूटनीतिक सफलता बोली मने करा जाउछि। ईरान वैदेशिक मंत्री आबास आरागची कहिसंती जे पाश्चात्य राष्ट्रगुड़िक अप्रचार करुछंती जे हरमुज प्रणाली अंतर्जातीय जहाज चलाचल पई संपूर्ण बंद। वास्तव में हरमुज प्रणाली को ईरान केवल यार शत्रु राष्ट्रगुड़िकर जहाज लागि बंद रखिछि। ईरान रो बंधु राष्ट्र तालिका रे रहितिबा अन्य राष्ट्रगुड़िक हैला चीन, पाकिस्तान, रूस, इराक और बांग्लादेश। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे पहुंचिले स्थलसेना मुख्य। भारतीय स्थलसेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती। वायुसेनार स्वतंत्र विमान जोगे भुवनेश्वर विमान बंदर रे स्थलसेना मुख्य पहुंचिछंती। सेठारु कड़ा सुरक्षा बल रे 120 बाटालियन जाइछंती।
ବାଟାଲିୟନରେ ରାତ୍ରି ରହଣି ଓ ଭୋଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶନିବାର ପୁରୀ ଗୋପାଳପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଗୋପାଳପୁର ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2.78 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ଡିଏସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2.38 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏହା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ। 7 ଦିନ ବର୍ଷା ପବନ ଓ କୁଆପଥର ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ। 7 ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପବନ ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଟକା ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଟକା ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥକାଠ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପରେ ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ରଥକାଠ ଚିରଟର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ଟିମ୍ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କଟକ ଖପୁରିଆ ସ୍ଥିତ କରତକଳରେ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3ଟି ଧଉରା କାଠକୁ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ 12 ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ 3 ଖଣ୍ଡ ଧଉରା କାଠ ଚିରଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଗଣନା ଲୋଗୋ ସହ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ଓମଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ୟାକେଟ୍। ନୂଆ ପ୍ୟାକରେ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ଓମଫେଡ୍ ପ୍ରିମିୟମ ମିଲ୍କ। ଜନଗଣନାରୁ ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଓମଫେଡ୍। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସହଭାଗିତାର ସହ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଓମଫେଡ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନାରେ ସ୍ୱଗଣନା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୃହ ତାଲିକା ଓ ଗୃହ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଓମଫେଡ୍। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରିମିୟମ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲରେ ହେବ ଲଟେରୀ। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲରେ ଲଟେରୀ ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଲଟେରୀ କରାଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ। ଗତ ଥର ଲଟେରୀ ପାଇଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ସୀମା 31ରେ ସରୁଛି। 3 ଷ୍ଟାରରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ବାରର ପ୍ରାବଧାନ ଥିବାରୁ ଅନସପ୍ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ନେପାଳର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଲେନ୍ଦ୍ର ବାଲେନ୍ ଶାହାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାପରରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହା ଶୁକ୍ରବାର ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଆଜି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା। ଏହାପରେ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ 151 ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ 16,000 ଅଧ୍ୟାପକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାତା ଦେଖା ହେବ। ମୋଟ ଆକାରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2ରେ 25 ଲକ୍ଷ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ମେ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ ଓ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖା ହେବ। ତେବେ ମୋଟ 25 ଲକ୍ଷ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଗଣନା ବେଳେ ଆଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ 3 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। 2027 ଜନଗଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ହେବ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମଗଣନା କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା 16ତମ ଜନଗଣନା ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ସାମିଲ ହେବ। ତେବେ ଭାରତର ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା 2027କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିୟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଆପତ୍ତିଜନକ ତଥା ଅନୁଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଗଣାଯିବ। ଏଥିସହ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେୟାର ନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିପାରେ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତର ଏଟିଏଫ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 91 ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ପ୍ରତି ଲିଟର 97କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତାହା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପ୍ରତି ଲିଟର 6 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 6000 ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ଜାଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଣରେ 36,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିମାନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଟିଏଫ୍ ର ଅଂଶ 80% ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଟିଏଫ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୋଷଣା ହେଲା ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ 2026। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପ୍ରଥମ 20ଟି ମ୍ୟାଚର ତାଲିକା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଆଧାରିକ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଚଳିତ ସିଜନରେ ମୋଟ 12ଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିଜର 2ଟି ହୋମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଧର୍ମଶାଳା ଓ ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ନିଜର ହୋମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପ୍ରତି ଖବର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୟବରାଦ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟବରାଦ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2009ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 13 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 13 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି 2009ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ମାତ୍ର 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 13 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 19ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ଏବଂ 30ଟି ଦୋହରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମସ୍ତ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତାର 250ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଆମେରିକାର କାଗଜ ମୁଦ୍ରାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସମସ୍ତ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ କାଗଜ ମୁଦ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ଗଠନ ହେଲା ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଆଇଏମ୍ଜି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଭାଟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଏକ୍ସାଇଜ ଦରରେ ଲିଟର ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଥିବା ଭାଟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛି। ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରତି ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ମନରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ମିଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି, ତଥାପି ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ।